آئیے میں اس شاعرہ کے حضور چلوں جو آج اپنے گیتوں اور اپنی نظموں اور اپنی غزلوں کے حوالے سے پوری دنیا میں ہر دل عزیز ہے. دیکھیے ایک زمانے میں شاعرات مردوں کے لہجے میں شعر کہا کرتی تھی. یاد دہلوی نے کہا تھا کہ ڈوبنے والوں میں ایک اور اضافہ ہی صحیح، ڈوبنے والوں میں ایک اور اضافہ ہی صحیح، ڈوبنے والوں نہ گھبراؤ کہ ہم آتے ہیں. لیکن آزادی کے بعد 67 کے بعد جو غزل نے اپنا لہجہ تبدیل کیا تو کشور ناہید نے جو کہا کہ تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا نہیں، سبھی اداس ملے کوئی دل دکا نہ ملا. اس غزل کے نسوانی لہجے کی سچی ترجمانی کرنے والی ایک بڑی محبوب اور ممتاز شاعرہ جو پوری دنیا میں ہر دل عزیز ہے، میری مراد ہے محترمہ شبینہ ادیب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. تالیوں سے استقبال کیے محترمہ شبینہ ادیب محبوب. کوفے میں نہیں جایا جاتا ہے. میرے بھائی محترم شمیم کوثر صاحب کی اور میری حاضری صدر محترم سے اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اس سے پہلے بھی جب بھی آئی ہوں آپ حضرات کی بھی انا محبتیں دعائیں لے کر گئے ہیں. آج بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی دعائیں مجھے ملیں گی. آغاز کرتی ہوں سب سے پہلے ایک مطلب اور 2 شعر سے شریک کرتی ہوں آپ سب کو، اور یہ ناچیز آپ سے گزارش کرتی ہے کہ مجھے لگنا چاہیے کہ آپ اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں. حضرات توجہ فرمائیں محترمہ شبینہ. خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا. تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ کی محبتیں مجھے ملی. شعر آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، سنیے. دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی، دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی. ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا، ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا. اور میں اپنے سبھی بزرگوں کی معتبر شعراء کی سبھی کی دعا چاہتی ہوں. ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. جہاں جہاں تک آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں، آپ کی سماعتوں کے نام دیکھیے گا. یہ شعر میرا ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعا سے تمہیں. لے جائیے شعر اور اس ناچیز کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں سے دیکھیں. ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعاؤں سے، ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعاؤں سے. پرانے گھر میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا، پرانے گھر میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا. بہت بہت شکریہ. اچھے شعر کو آپ اتنی اچھی طرح سے سنتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں. بہرحال میں تو یہی محسوس کروں گا کہ آپ نے سنا، لیکن تھوڑا سا مجھ ناچیز سے جڑے رہے تاکہ مجھ میں
वही हिम्मत रहे और मैं उसी तरह से पढ़ सकूं। एक अपनी पसंद की गजल आपकी खिदमत में हाजिर करूंगी। चाहती हूँ आप सब इस गजल से जुड़े। मतलब तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। और ये शेर इस उम्मीद पर पढ़ती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ इस शेर के लिए, मतले के लिए मुझे दोबारा हुक्म है, आप सब भी उसी तरह से इस मतले से जुड़े कि तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों। और इस शेर पर मुझे उम्मीद है कि कोई खामोश नहीं रहेगा, मैं हाजिर करती हूँ। देखें, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने वाह। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे। और शेर सुने कि आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। और बतौर खास ये शेर सुने कि ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। और मेरा पसंदीदा शेर, लेकिन अफसोस कि आप हजरात इतनी पसंद, मतलब मुझे ये गजल इतनी अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि शायद आपको अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं पढ़कर अपनी जगह ले लेती हूँ।
اور میں شعر بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں کہ وہ ابھی تک وہ ہمت نہیں مجھ میں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے. میں خاص طور سے یہ شعر اور آپ سب کو شریک کرتی ہوں. دیکھیں کہ تیرے ماتھے کی ایک شکن کی قسم میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک شکن کی قسم میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. میرے بیمار تیری دوا کے لیے, میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لا. دیکھیے میں خود چاہتی ہوں کہ, لیکن آپ حضرات ابھی تک مجھے لگا نہیں کہ میں اسی شہر میں مشاعرہ پڑھی ہوں جس سے میں تقریباً نہیں تو 15-16 سال سے آ رہی ہوں, اور اتنی خاموشی سے ابھی تک مجھے بہرحال جو جیسا بھی سنا میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن جس ماحول میں آپ اس ناچیز کو سنتے ہیں, جب تک وہ ماحول مجھے نہیں ملے گا تو میں بھی اتنی ڈر کر پڑھوں گی کہ اس طرح سے لگے گا نہیں. میں حاضر کرتی ہوں ایک بالکل نئی غزل سے آپ کو جوڑتی ہوں, اور میں حاضر کروں گی گیت انشاءاللہ. اگر مجھے لگا کہ واقعی میں اسی بسمہ میں مشاعرہ پڑھ رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ سن رہے ہیں تو میں ہمت کروں گی گیت پڑھنے کی. گیت سے قبل ایک غزل کے بالکل نئے شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. سماعت کیجیے. خاموش لب ہیں جھکی ہے پلکیں, خاموش لب ہیں جھکی ہے پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شکریہ. بس اسی طرح سے جڑی اس غزل سے. خاموش لب, ترنم پہ نہ چاہیے, ترنم پرانا ہو سکتا ہے لیکن شعر پرانا نہیں ہو سکتا. ترنم پہ نہیں, شاعری سنیں آپ پلیز. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہے. بہت بہت شکریہ. شعر آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں, سنیں. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی ہمیں بھی, ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ, ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل کے آئے. بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل کے آئے. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے, گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور جہاں جہاں تک آپ سب کی شرکت ہے اس شعر میں آپ کی خاص توجہ چاہتی ہوں. دیکھیے گا کہ جو خاندان رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندان رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا.
बहुत शुक्रिया। देखिए डायट से इतनी दाद मिल रही है, लेकिन आप जिस तरह भी सुन रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ इस शेर से जुड़े आप कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर भी सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई। क्या कहने मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इस शेर तक आप हजरात पहुंचेंगे। मैं शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने कि बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। झुकी है पलकें, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मेरे पास फरमाइश है, एक मेरी नज़्म है और ये उर्दू के मुतालिक अभी बहुत ही खूबसूरत तकरीर हुई। हमारे मोहतरम रईस भाई ने बहुत सुंदर तकरीर की। मैं वादा करती हूँ कि जो भी आप हुक्म देंगे आप नया के लिए कह रहे हैं मैं जरूर सुनाऊंगी। लेकिन देखिए एक शायर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उर्दू की इतनी खूबसूरत तकरीर हुई तो क्यों ना उर्दू की नज़्म या उर्दू का गीत आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए। अगर आप सबकी इजाज़त हो, आप मुझे इजाज़त दें और ये महसूस कराएं कि वाकई उर्दू के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं हाजिर करती हूँ उर्दू के मुतालिक मेरी ये नज़्म, आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। जुड़िएगा इस गीत से, सुने। न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। न मिटी थी ना मिटी है, न मिटेगी उर्दू। चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू। न मिटी थी न मिटी है, न मिटेगी उर्दू। बंद आप
आप सबको शरीक करती हूँ इस बंद में, और मुझे महसूस हो कि आप इस उर्दू की नज़्म को सुन रहे हैं और अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाज रहे हैं। सुनिए। ये ज़बां वो है जो महलों में रही आन के साथ, ये ज़बां वो है जो महलों में रही आन के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को इसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए, जज्बाए जंग को सीने में जगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। बहुत बहुत शुक्रिया। न मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। बंद देखें कि ये ज़बां जैसे उसूलों की ज़बां लगती है, ये ज़बां जैसे उसूलों की ज़बां लगती है, ऐसे दिलकश है कि फूलों की ज़बां लगती है, ऐसी दिलकश है कि फूलों की ज़बां लगती है। इसके नजदीक ना हिंदू ना मुसलमान कोई, जिसने अपनाया इसे प्यार से उसकी ये हुई, ये तासुब के अंधेरों को मिटा देती है, आंधियों में भी चराग अपना जला देती है। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। थोड़ा सा और जुड़े इस नज्म से ताकि मैं भी उसी तरह से इस नज्म को पढ़ सकूं। देखें कि जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए, जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए, पहुंचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए, पहुंचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए। ये तो है प्यार की पूजा की इबादत की ज़बां, ये तो है रूह की धड़कन की मोहब्बत की ज़बां। इस ज़बां के लिए सीनों में अदावत ना भरो, ये ज़बां प्यार सिखाती है इसे प्यार करो। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। और इस नज़्म का बतौर खास ये बंद आप सब से मैं खास तौर से तवज्जो चाहती हूँ। इस बंद के लिए सुने और इस बच्चे को यहीं पे बिठा लें प्लीज। ये बहुत आप सब शरीक हो इस बंद में और मुझे महसूस कराएं कि वाकई आपने इस बंद को सुना है। देखें कि इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी। कौन कहता है अरब से ये ज़बां आई है और इस देश में गैरों की ज़बां छाई है। यही जन्मी है यही इसने जवानी पाई, गंगा और जमुना की लहरों से रवानी पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे हुक्म दे रहे हैं दोबारा के लिए तो मैं पढ़ती हूँ। आप सबका हुक्म है इसलिए कि इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी,
اس میں گیتا کے بھی الفاظ ہیں، قرآنی بھی۔ کون کہتا ہے عرب سے یہ زبان آئی ہے، اور اس دیش میں غیروں کی زبان چھائی ہے۔ یہی جنمی ہے، یہی اس نے جوانی پائی، گنگا اور جمنا کی لہروں سے روانی پائی۔ نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو۔ اور اس بند سے بھی آپ جڑ جائیں، ذرا سا آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں۔ دیکھیں کہ جس طرح بھی رہے اس کو تو یہیں رہنا ہے، جس طرح بھی رہے اس کو تو یہیں رہنا ہے۔ ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے، ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے۔ اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو،